oo ضعف الإيمان إيمانك قفك مسلم كا أو ضعيفة علامات كولية هي وكجران كرقفك وينو إيمانك سي ضعيفي يصير كله أسباب تكنتا يمحد قفك إيمانك سهدي ضعيفه أو كرو سوقادي كرا عقيدة هانو حين وامسنا هي وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص إن إيمانك زيادة أو نقصامه يزيد بالعبادة والطاعة وحوك زيادة أو ككرنا إيمانك قفك وعبادة إلهي سبحانه وتعالى وعابدوه وحي إلهي سبحانه وتعالى لأجلها أدويدني أكاني حانو كل نقصام إيمانك قفك مسلم كي بالمعصية معصية إيا منكرك وصميو إيا ضاعة إلهي سبحانه وتعالى وأمري أو آنو لا إيمانين إيا خلطاتك كدعايا سبب النقض قفك إيمانك سوين ضعيفة إيمانك ولا ريال وأعظم نعمة ونعمة وقوين إلهي سبحانه وتعالى أدومه سوسيو نعمة وين مجرته ولأجل ذلك بمضانتهي قفك استوى مسلمي إنو نعمة سي وقارك هيو أو إلاليو أو سيدي وكبعين لها وكردين لها وكددالو موضوعنا إنو كورم الدونوء إن إيمانك ضعيفو وأرين مانتا إن بدنا مسلمين تكمدي أي كعودان دادك هذا اللذوذنا أي كسو نقطو إنو قفك يراهدو وحن دريمي يا ضعف الإيمان إيمانك يجي أو ضعيفي وحن دريمي يا قلبك يجي أو قللي أما بقسوة القلب وحوقف دادك قاركودا إلى وحن دريمي يا إن آياتك قرآنك كوان أخريا يكوى ليقو أخريا يمدنا بآني إسامينين أما آني إرهادينين لا شك وحاء دمان وحيابها إنو تلمامني إدادكو دحدو دا يسكو دح تلماميان إني يهين علامات واوين وتصينا يا إيمانك قفكو إنو ضعيفي موضوع إن لقوا الرماء قلوبتا سيدي دبنا وارهنا دياد مهموه ويا قلبي قوى شيء إسبت بدلا سي دران ولمنا أو مررك قاركود وشديد تقلب مد إسبت بدل كيسيو سيدو إسكو بدل يا أي دران تهاي أو حالضو إيا وقتيو إسكو دو أيا واحد يعي كرتقف كقلبي يسو إنو إسبدلو أو حالدي وكسقنا حالتك له قدبو ولأجل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينوتك المامي إن أي دعي دونتو إنو قفك وابرستو وهو مؤمن إساقو إيمان له أو مؤمنة وقلبيستو قلبتنا يوسو قشو وهو كافر إساقو إسبدلي أو قلبك إسبدلي أو إيمانك إسبدلي أو قالوا بيبا عكسنا أو دعي دونا تاسي ولا ليال وحي نقو بيريسا إنينو آدو عبسانو قلبك إننا أينو كورهاينو إيمانك قلوبتنا كتيرنا أينو مرولبا قارك هاينو ولأجل ذلك بأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعوين كيسي وحكم دها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك الله قلبي يدر ركرقو وحاد قلبي كسكتا طاعة هذا يدينت هذا كسك وحانو النبي صلى الله عليه وسلم مرول بكوع العلين شري أو دعوين كيسي كم دها إنه إلهي ويديسن شري إنه إلهي قلبي يسوي له حيا حق طاعة بإذن الله تعالى وحينو تلمامي دونا طبعا على مضاد أو تلمامي قفك مسلم كاين إيمانك قلبك يسكو شري أو ضعيفي أما مظاهر ضعف الإيمان على مدى وقوه الرئيس وحي تهي الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات إنه قفك كدعو معاصي دي إلهي سبحانه وتعالى وحي وديدي سفضودنا محرماتك إيا وحيابها إلهي كحاران تميي وكدعو وحاول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نوتي المامي إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء هدي قفك أدونك مسلم كي ودنبابو قلبي سي مركي هوري عدا waxa lagu shaambadayaa dhibic madow
dhibicdaasi haddii uu ka toobad keenana way ka baaba'daa haddii uu ka toobad keeni waayana dhibicdaasi waxay noqotaa mid sii ziyaada oo mar kasta uu dembi uu kororsadaba wuxuu qofka qalbigiisa u sii ziyaada madow ayaa u ziyaada waliajli dalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu ku tilmaamay dadka qaarkood qalbiyadooda in raan iyo daxal uu fuulay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxa uu alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay in quluubtoodii uu daxal ku noqday dadka qaarkood wixii ay kasbanayeen iyo xumaanihii ay iyagu samaynayeen iyo dembiyadii ka dhacayay waxa uu qofka muslimka qalbigiisu uu gaadhayaa haddii uu maxaramaadka iyo dembiyada uu si fudud ugu dhaco inuu iimaankii ku jiray uu daciifo macsiyadiina ay noqoto caadatan ma'luufa caado iyo dhaqan uu qofku jeclaysanayaba oo qalbigiisa ay kaba baxdaba inuu dareensanaado macsiyadani inay tahay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala cadho gelinaya waxaa dhici karta inuu si fudud markuu iimaankiisaasi daciifo uu ugu dhaco muxaramaad uu markii hore u arkayay inay dembiye aad waaweyn u yihiin xaqiiqatanna ah dembiye waaweyn laakiin si fudud uu ugu dhaco isagoon waxba dareemaynin sida ay u sii socoto inuu kaba mid noqdo min almujaahiriina bilmacaasi kuwa la soo banbaxa ee muujista ee ku faana macsiyada ku faana nabigeennuna sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam waxau uhi kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda dhammaantood waa qaar ilaahay subxaanahu wa tacaala cafinayo dembiyadii ay galeen uu ka cafinayo marka laga reebo kuwa iyagu ku faanaya ee la soo banbaxay ee muujisanaya dembiyada iyo macaasida mooyaane tusaaleaanu nabigeennu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam arrinta noocaasa ka bixiyo wuxuu uhi waina min almujaaharati an yacmala arajulu billeyli camala uma yusbixu waqad satarahu allah waxaa ka mid a banbaxa lala soo banbaxayo iyo muujinta la muujinayo macaasidii inuu qofku sameeyo habeenkii camal iyadoo aanay cidina ogeyn oo qof ogi aanu jirin kadibna uu waa baristo isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala macsiyada uu sameeyey uu asturay oo bani aadamku aanay ogeyn oo isaga iyo ilaahayuna ay is og yihiin waxa uu qofkii markuu waa baristo uu nebigu sal alla alay wasalam tilmaamay inuu kuba faanayaba macsiyadii uu habeenkii sameeyey oo uu odhanayo yaa fulaan camiltu albaarixata kada wa kada hebelow xalay waxaan sameeyey sidaa iyo sidaasi waxa uu waa baristay isagoo ilaahay asturay sitrigii ilaahay iyo asturnaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala asturayna isaga ayaa iska kashifay oo iska kor yeelay oo iska kor qaaday waliajli dalik baa saxaabadu waxay tilmaami jireen in ay kala duwan yihiin dadka munaafiqiinta iyo dadka mu'miniinta ee iimaankoogu dhammaystiran yahay inay kala duwan yihiin markay dembiyada ku dhacaan walaa shaka waxa bani aadam baynu nahayo dembiyo way naga dhacayaan laakiin sida dembiga loola tacaamulayo ama loola dhaqmaayo ayuunbaa kala duwan waxa uu ibnu mascuud odhan jiray ina almu'mina yaraa dunuubahu kaannahu qaacidun taxta jabal qofka mu'minkii waxa uu u arkaa marka uu dembi ku dhaco inuu buur hoosteedu uu fadhiyo oo yakhaafu an yaqaca calayh waxa uu ka cabsanayaa buurtaasi inay ku soo dhacdo buurtaasoo kale uga dhigantay dembiga uu qofka mu'minka ee iimaankiisu dhammayska tiran yahay uu dembi haddii uu ku dhaco buurtaasoo kale uu uga dhigan yahay sida uu uga cabsanayo buurtaasi inay ku soo dhacdo ayaa dembigiisuna ula weyn yahay oo wax aad iyo aad u weyn uu u yahay sida laakiin dadka kale ee iyagu qalbiyadooda uu iimaanku ku nuqsaamo waxa uu tilmaamay wa ana alfaajira yaraa dunuubahu kadubaabin mara calaa anfihi faqaala bihi haakada waxa uu ka dhigan yahay buu yihi qofka faajirka ah ee iimaankiisii uu hoos u dhacay inuu dembi kastoo uu sameeyo wuxuu kala dhigan yahay un duqsi yaroo sanka intuu ka fuulay uu sidaa iskaga duuliyey sida aanay waxba wax dhiba ugu haynin duqsiga yaray jidhkiisa intuu ku istaagay uu iska duuliyey ayaa dembiyaduna aanay wax dhiba ugu haynin laa shaka waxaa walaalayaal dembiyadu haddii ay qofka uu si fudud ugu dhaco oo uu sidaa sahlan ay dembiyadii qalbigiisa iyo jawaarixdiisu ay dembiyadii ay u galaan in iimaankiisi uu hoos u dhacay haddii uu qofka muslimkii uu dareemo in salaaddii iyadoo la eedaamayo ay salaaddii la fududaato wax kale uu ku mashquulo bal aanu uba dareensanayn haddii ay salaadu dhaafto iyo haddii ay uu la tukado jamaca gaar ahaan raggii inay isku midun uu u tahay uu arko waxay ka dhigan tahay in iimaankiisii uu daciifay
وهكذا سداس وكله معاصي كله نوالمين على مدى لبعض ولا ليال وحيتاي إن تصينيس ضعف الإيمان الشعور بقسوة القلب إنه قفك دريمو قلبي إنه إنجاجي أتكاضي أو لا تنفعه موعظة أنا أنفعين وحواني أنا أنفعين مركز القرآن لقوا آخريو يسيك السو آيات كإلهي ومقلو قلبي سأنا يجلينين قلبي سنا آنو أهين مد أن واندكو وان توبة آنو أهين بل مذوبادي أو قلبي سوء أتكاضي إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كالحديث ينوغا ورمي نمانكي رير بنو إسرائيل مركي أي معاصي فربضان يدنبيا فربضان أي سميين أي أنبيادي الله صدري أي لايين إنو إلهي كو عقابين وقلبي قوغو أتكاضو وقلبي قوغو نغضو مد دقحا أو كلاءه بل دقحا بكسيدرا الله سبحانه وتعالى وحوري ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوبتي نبا أتكاتي عمل لذا حنحن مركات سميسين كدب سيدا دقحانتو وكلا أيين نقطي بل وابي كبسي درناتي دقحانتا وقف كان هدي قلبي سوء أتكادو أو نقضو قف قاسي القلب مذ قلبي سوء أدقيهي لا تنفع فيه موعظة قلبي قاسي ما أنفعدو وح موعظة وحواني ما أنفعدو إلهي با سبحانه وتعالى قرآن كي نوغوت المامي قرآن كان يا آيات كي إلهي عدائي أنفعيان إنيهين عد كستو قلبي سوء سافيهي الله سبحانه وتعالى وحوري إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب قرآن كان وحوانا ويهي عد كستو قلبي له وقلبي سوء سافيهي أيوانا ويهي وحلق فهمي يا آيات إن قفك قلبي سوء هديو واتكادو أنو قرآن كان كوان توبينين كنر هادو بينين قرآن كان على مدى الصدحات ولا ليال وحي تاهي تسينيسا إن قفك قلبي سوء إيمانك سيئن ضعيفي عدم إتقان العبادات إنه قفك عباداتك قارهان واجباتك كؤه وصدي إلهي سبحانه وتعالى دون يوليم وايو أو قفك عبادتي أي كنقطون واجبك يسكرد هدو صلاة كنيو وحوت كنيا سيدي والنبي صلى الله عليه وسلم وكو سفيي dadka munaafiqiinta inay u tukadaan oo ah markay shimbiraha iyo digaagu markay haruurka cunayaan iyo waxa cuntada loo daadiyaa ay cunayaan sida ay markiiba midda yar markay qaataan ay madaxa ugala soo boodaan dhulka inay sidaas oo kale ay u tukanayaan oo qofkaasi uu ka dhigan yahay midaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala in badan xusaynin hadii xataa uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuso waxa uu ilaahay ku xusaya biqalbin laahin wuxuu ku xusayaa qalbi mashquulsan oo qaafil can illaahi wa can dikri qaafilka ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo dikrigiisa iyo xusitaankiisa qaafilka ayuu ku xusayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbiga noocaasa inaanu waxba ka aqbalin buu nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inoo tilmaamay xadiidka imaamu tirmidhi uu soo saaray bisanadin xasanahu al-allaamatu al-albani fi saxiixa min xadiidi abi hurayra waxa uu nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam isagoo inala hadlaya ud'u allaha wa antum muuqinuuna bil-ijaaba ilaahay barya oo markaad ilaahay ducada baryada aad ula imanaysaan ama ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax weydiisanaysaan ilaahay wax weydiista idinkoo yaqiinsan inuu ilaahay idinka aqbalayo wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin qaafilin laahin waxaad kaloo ogsoonataan inaanu ilaahay cibaado iyo duca ka aqbalin qalbi qaafilo ilaahay moogan oo ka mashquulsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka mashquulsan in waanu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu qalbigaasi ka aqbalin cibaado iyo duco idan walaalayaal hadii uu qofku dareemo cibaadadii inuu dadajinayo dhibsanayo salaadii oo salaadii minido kooban uu gabigeedaba kaga baxayo imaamka salaada dheereeyana uu ka cararayo oo oranayo masaajidkaasa salaada gaabiye masaajidka ay nagee waxay tusinaysaa in iimaankiisi uu daciifay waayo hadii iimaankiisu uu qanjaha joogo ama kaamilul iimaan uu yahay iimaankiisu dhameystiran yahay xaqiiqatan kamuu daaleen salaada cibaadada ilaahayna waa macaansan laha sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaaladiisu ahayd waju'ilat qurratu ayni fi as-salati nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku indha doogsadaaba waxa weeyaan salaada oo salaadaaba indha doogsigayga la dhex dhigay waliyaji dalika baa nabiga sallallahu alayhi wasallam sayno arki doono hal aayad waqtiyada qaar kood uu ku tukan jiray calaamada afraad walaalayaal ee tusinaysa qofka iimaankiisa inuu daciifay waa at-takassul 'an at-ta'at wal-'ibadat inuu qofku
كعاجسو عباداتك يا طاعاتك إلهي سبحانه وتعالى isagoo caajis oo ka caajisaysan oo si kasal iyo ajzi uu ku jiro la yimaado cibaadaadkii waana sifaat kamida min sifaati almunaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu wa idha qaamuu ila as-salati qaamuu kusala yuraa'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila waxa Allah subxaanahu wa tacaala munaafiqiintii isagoo tilmaamaya uu hadii ay istaagaan oo u kacaan salaada waxay u kacayaan iyagoo caajis oo aan salaadaasi kula imanaynin qalbi firfircoon iyo jir firfircoon aan kula imanaynin bal caajis ku sugan iyo takaasul ku sugan ayay la imanayaan salaadii wahaakada daacadka kalena waa sidaasi qofku hadii uu dareemo si ajziyo inuu tukanayo si kasal uu ku jiro iyo caajisnimo ay ku jirto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u xusaayo oo hadduu quraanka kala furo markiiba uu ka caajisayo isku laabayo hadduu gacmaha kor u taago oo ilaahay wax weydiisay isiraahdo markiiba uu ka daalayo gacmaha soo dejinayo haddii uu salaad galo uu ka caajisayo si caajisa uu u tukanayo bal dadka qaarkood ay tukanayaan iyaga oo hamaahsanaya oo ay ka gaadhay inuu markuu adkaartii iyo aayaadkii akhrinayo si caajisa u akhriyo iyo hamaahsi uu ku jiro uu u akhriyo taas walaalayaal waxay ku tusinaysaa inuu qofkaasi iimaankiisa daciifay waxa kamida qofka takaasulka iyo caajisnimada laga caajisay daacadka inuu qofku ka caajiso inuu cibaadaadka u dheereeyo oo musaaraco uu cibaadaadkii u sameeyo oo uu degdego cibaadaadkii tusaale ahaan inuu qofku ka caajiso saful awwalka inuu soo degdego oo ay la sinaa isku mid u noqoto inuu safka ugu dambeeyo masaajidka ku tukado iyo inuu saful awwalka isagoo heli karo uu ku tukado nabigeenuna sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam كما في أبي داود بسند صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود من حديث عائشة وحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار النبي صلى الله عليه وسلم وحوري ددك قاركود كمزولان رق قاركود كمزوليان وكتغي مايان صف الأول كيني كعاجسان كدب دعان وحق دم صلاة أيسكيغتو كذان إلهي سبحانه وتعالى نارتا كتب دغو oo gelitaankii ay jannad gali lahaayeen laga dib dhigo dadka kale ee muuminiinta walaalayaal takaasulka iyo caajisnimada daacadka ku yimaada waxa kamid mid si gaar ah u khuseeya dadka dalabatul cilmiga iyo ducaada ila Allah ilaahay dadka xaqiisa dadka cid ugu dhawaaqda oo tarku dacwati ila Allah inuu qofku ka caajiso inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala dacwadiisa dadka gaarsiiyo oo isagoo wax u diidaya aanay jirin oo kelmad jeedin kara dadka khayrka u sheegi kara inuu haddana caajis kaga sugnaado oo uu dareemo inaanu qalbigiisu arintaasi ku riixaynin waxay ku tusinaysaa inuu iimaankiisa daciifay calaamada shanaad walaalayaal ee dacfu iimaanka tusinaya waxa kamida cadamu ta'athur bi aayati alqur'aan alkareem inaanu qofku raadaynaynin aayaadkii quraanka aanay raadaynaynin haddii si kasta quraanka loogu akhriyo ama si kasta u maqlo ama isaguba uu akhriyo wax raadooy naftiisa kaga tagaysa ma jirto waxa uu ka daalaya samaaca uu maqlayo quraanka akhriska uu quraanka akhrinayo waa ka daalaya ma awoodi karo inuu muwaasaleeyo uu joogteeyo quraankii waayo quraanku hadaanu qofku macaansanaynin suuragal maaha inuu sii wado oo qalbigiisa aanu u furnayn qalbigu aanu u furnayn quraanku aanu u furnayn calaamada walaalayaal lixaad waxay tahay ee tusinaysa iimaanka qofku inuu daciifay alqaflatu can illahi fi dhikrihi wa du'aahi in qofku uu qaafil can illahi hada mid mar walba qaflad ku sugan mooganaan ku sugan oo uu noqdo mid ay dhikriga iyo daacadku ay ku culus yihiin hadii gacmihiisa uu kor u taago markiiba waa soo dadajinayaayo ilaahay subhanahu wa ta'ala xusimaaya in yar mooyaane sida ilaahay uu munaafiqiinta uu isagoo ka warramay uu yiri cid shabahda wala yadhkuruna allaha illa qalila ilaahay xusimaayaan in yar mooyaane wax kale ilaahay subhanahu wa ta'ala xusimaayaan calaamada toddobaad walaalayaal waxay tahay ee tusinaysa iimaanka qofku inuu daciifay cadamul qadabi idan tuhikat maxaarimullah inaanu qofku caroonin markastoo maxaarimta ilaahay iyo wixii ilaahay xaaraantimeeyay lagu dhaco ama dadku ay sameeyaan wax ilaahay ka caragelinaya inaanu qofku
aanu arrintaasi kaba gilgilanin oo uuba arko inay wax shay iska caadiya ay tahay bal uu kuba sifoobo oo xaaladiisu ay noqoto sida nabigeenu sallallahu alayhi wasallam quluubta qaarkood uu ku sifeeyay la yacrifu ma'rufan wala yunkiru munkara ma wax wanaago uu garanaya ma jirto munkar iyo waxa uu diidayo xumaanina ma jirto oo uu diidaya hadii aad aragto iyadoo dambiye la sameeyo oo aad awood u leedahay inaad dadka u sheegi karto cala qalinta ugu yaraad carabkaaga ugu sheegi karto ama oo meesha ka tagi karto halka ugu hooseysa adna iimaan ah aad halka iskaga tagi karto macsiyada lagu sameeyo haddana macsiyadii aad sideedii aad u daawanayso aad u arkayso waxay ku tusinaysaa walaalayaal in qalbigaagu uu daciifay iimaankii ku jiray uu daciifay oo uu noqday mid daciifay oo noqday walaalayaal calaamada sideedaad waxay tahay ee tusinaysa iyaduna in iimaanku uu daciifay waxa weeye ay yaqul al-insanu ma la yaf'al inuu qofka uu iraahdo uu afkiisa ka iraahdo waxaanu sameeyay waana sifa min sifati al-munafiqin wa ma shabahu wa sifa ilayhiin munafiqiinta iyo dadka shabahay wanaag bay afkooga ka sheegayaan laakiin quluubtooda iyo ficiladooda waxa ay ku sameeyaan waa kala duwan yihiin qalbigooga waxa ku jira uu ka duwan yahay waxa carabkoogu sheegayo xubnahooga waxay ka sameeyaan waa ka duwan yahay waxa carabkoogu sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ya ayyuhalladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun maxaad u sameeynaysan waxaydan yeelaynin maxaad u oranaysaan dadkii iimaanka lahaayo oo aad ilaahay subhanahu wa ta'ala aad uga cadhaysiinaysaan arintaasina waxay tusinaysaa walaalayaal in qofka muslimka iimaankiisu uu daciifay hadii qowlkiisa iyo ficilkiisu ay iswaafaqi waayaan waxa kamida walaalayaal calaamaadka tusinaya in qofka iimaankiisu daciifo calaamada sagaalaadna ah an-nadharu ila al-umuri min jihati wuqu'i al-ithmi fiha qofku inuu arrin kasto uu sameeyo oo ka eega uu iraahdo bal dambi ba sheekh intaasoo kaliya ay ugu joogtay isaga oo aanu eegin oo aanu ka eegin horta maxaa arrinkan ka dhalanaya oo uu iska fudaysado arrimaha qaar kood marka lagu iraahdo waa makruuh ama waa laga wanaagsan yahay marka lagu iraahdo oo si fudud iskaga dhaco bal dadka qaar kood ay kaba gaadho inuu yiraahdo waxa weeyaan sheekh la hadaan arrinkaas sameeyo isagoo culimadii la hadlay iyo dadkii la hadlay iyo ahlul cilmiga ah hadaan arrinkaas sameeyo arrinka hadaan sameeyo labada dambi waa jiraaye keeba si dambi yar oo kiisi dambiga yara oo doorto isagoo wax ku kalifaya aanay jirin oo halka dambiga uu arrinkii ka eego bal aanu eegin waxa darajaad dhaafay waxa dhaafaya ujur dhaafaysa aanu eegin nabigeena sallallahu alayhi wasallam isagoo makruuhaadka iyo waxyaabaha shubahaadka ka waramaya waxa uu man waqa'a fi shubahaati waqa'a fi al-haram qofka shubahaad ku cida ku dhacda shubahaad ee sameeyay shubahaad waxa uu qofkaasi ku dhacay xaraan ayuu ku dhacay ayuu nabigeena sallallahu alayhi wasallam taasi waxay walaalayaal qofka sii gaarsiinaysaa inuu qofku marka dambe uu noqdo qof dambiyada dadka uu kala doonta oo iska eego dadku iska eego oo khalawaadka iyo marka ay dadku ka maqayeen si fudud u sameeya oo ka mid noqdo kuwa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam sheegay inay amal waaweyn la iman doonaan maalinta qiyaamaha amaladaasina ay noqon doonaan habaan manthura boor la afuufay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay la a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yawm al-qiyamati bihasanatin amthali jibali tahama waxa jiri doona oo ummadayda ka mid noqon doona dad iyo rag la iman doona maalinta qiyaame xasanaad buuraha tahama la iman doona fayaj'aluha Allahu habaan manthura alla wuxuu ka dhigi doona xasanaadka iyo wanaagyada ay sameeyeen boor la afuufay ayuu alla subhanahu wa ta'ala ka dhigi doona thawban wa saxaabadu hadalkaasi maqlisay kamid aha ayaa waxa uu nabiga weydiiyay inuu u sifeeyo si uu bal iskaga ilaaliyo sifaadka ay leeyihiin ragaasi waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa walalihin oo dad la diir ah iyo harag ah wayakhuduna min al-layli kama ta'khudun walibana salatu al-laylka inta waajibaadkii dhaafiyeen ay qiyamul laylka ay tukanayaan sidaad idinkuba aad u tukanaysaan ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لكن وقوم يضد
haddii maxaarimta ilaahay iyo wuxuu ilaahay u diiday ay la khalwo noqdaan ay la gooni noqdaan oo cid arkaysaa aanay jirin ku dhacaya buu nebigu sal alla alay wasalam uu tilmaamay taasi walaalayaal waxay tusinaysaa markuu qofku dembiyadii uu sidaa u fudaydsado gaar ahaan uu waqtiyada aanay cidina arkaynin inuu khasaaro weyn ku sugan yahay walow camallo waaweynba ha sameeye arrinka tobnaad walaalayaal wuxuu yahay ee calaamaadka aynu ku soo khatimayna calaamaadka dacfuliimaanka tusinaya waxa weeyaan ixtiqaaru lmacruuf inuu qofku wanaagga yaraysto wanaaggu la fududaado wanaagyada la qabanayo ajaradoodu ay la fududaadaan wixiiba uu iska fudaydsado gaar ahaan inaanu qofku ku dadaalin alxasanaat asaqiira ujuurta uu dadku aragti ahaan ay u arkayaan inay yar tahay laakiin ilaahay agtiisa wax waaweyn ah nabigeenu sal alla alay slam waxa uri laa taxqiranna min almacruufi shay-a ha xaqiranin oo ha yaraysanin macruufka iyo wanaagga iyo daacaadka ilaahay iyo cibaadaadka ilaahay loogu dhowaado shay ka mid ah ha yaraysanin walow waadaantii biyaha aad soo darsatay aad siisid qof kale oo walaalkaa ah aad ugu shubtid biyihiibe walow aad walaalkaa kula kulantid biwajhin munbasid weji furfuran oo daliiq ah oo aanay cadha ka muuqanin xataa walaalkaana aad kula kulantide ha yaraysan buu nebigu sal alla alay slam yidhi shay ka mid ah xasanaadka arrintaasi waxaa fahmay dadkii hore wanaagsanaa in badanoo ka mid ah nebigeenu sal alla alay slam wuxuu tusaale inoogu soo qaatay kamaa fii saxiixi imaami muslim nin geed dariiqa muslimiintu ay mari jirtay iyo waddadii dadka muslimiintu ay maraayeen bartankiisa ku yaallay jaray ninkaasi wuxuu yidhi laanxaniyanna haada cani lmuslimiin laa yu'diihim waxa aan ilaahay baan ku dhaartaye waxaan ka leexin doonaayoon meeshaa ka jari doonaa geedkaasi muslimiinta dhibaaya ee qodaxdiisa iyo dee si kaleba ay muslimiinta ugu dhib mudanayaan waddadaa maraysay ayaan ka jari doonaa buu nebigu sal alla alay slam ayuu ninkaasi uu tilmaamay oo uu nebigu ka warramay ninkaasi sida riwaayada xadiidka ku soo aroortay fashakarahu allah ilaahay baa u mahadnaqay ninkaasi oo fa adkhala aljanna ilaahay wuxuu jannada ayuu ku geliyey bisababi qadci shajara geed uu ka jaray waddada geed uu waddadii muslimiintu ay maraysay uu ka jaray ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada ku geliyey taasi walaalayaal waxayna tusinaysaa camallo yaryar oo inuu u arkayno inay yar yihiin oo wax badan aanay naga qaadanaynin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala darajaad waaweyn kor inoogu qaaday marka ha yaraysanin camalka wanaagsan ha yaraysanin bal waxaa dhici karta dembiye fara badan oo aad lahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala camar yar oo aad qabatay uu ilaahay dembiyadaasi uu ku dhaafo waxaa nabigeenu sal alla alay slam uu ka warramay gabadhii faajirada ahayd ee zinaysanaysay in ay markay aragtay aygii haraadanaa ee haraadka u baktiyayey in ay khufkeedii iyo kabteedii ay biyo u soo dartay oo ku waraabisay taana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu dembi dhaafay idan walaalayaal waa fara badan yihin dee tusaalayaasha macruuf ay dadku fudaydsanayaan oo ay yaraysanayaan haddana ilaahay agtiisa ka weyn iyo inaanu qofka muslimkii aanu yaraysanin inahaas walaalayaal waxay ka mid yihiin calaamaadka tusinaya qofka iimaankiisii inuu daciifo qof kasta ama shay kastoo haddii uu halkii uu taagnaa uu ka daciifo ama uu ka yaraado sabab baa keenta waxaynu biidni illaahi tacaala tilmaami doonaa wax ka mid a asbaabta keenta in qofka iimaankiisa uu daciifo waxaa kow ka ah oo asbaabtaasi ka mid a alibticaadu can alistiqaamati waasalax lifatratin tawiila inuu qofku ka dheeraado oo uu ka fogaado istiqaamadii iyo toosnaantii iyo wanaaggii oo aanu qalbigiisa qofku aanu dib ula xisaabtamin qalbigiisa oo aanu qalbigiisa kaba warhaynin oo wakhtigu uu ku dheeraado oo uu iskaga dhex jiro uun khayraadka iyo intuu khayraadkii uu ku dhex jiri lahaa in badan uu ka durko oo uu ka fogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ihi alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim اlamad faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun alle subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay nimankii ahlulkitaabka ahaa markuu wakhtigii ku dheeraaday in quluubtoodii ay adkaatay oo ay noqotay mid adkaatay ay noqotay idan walaalayaal qofku haddii uu qalbigiisa uu ka warhay waayo muddo dheer uu qalbigiisa iska sii daayo waxay sabab u noqonaysaa in iimaanka ku jira qalbigiisu uu daciifo waxaa ka mid ah asbaabta
الابتعاد عن قدوة الصالحة والجليس الصالح إنه قفك كديرادو cid wanaagsan inuu la saaxiibo ama la socdo ama qudwo iyo cid uu ku dayanayo inay dad wanaagsan noqdaan inuu ka dheeraado oo cidda uu rafiiqa uu ka dhiganayo iyo ku xidhmaya dadaan wanaagsanayn ay ahaadaan waayo jaliiska iyo cid aad la fadhiisanayso cid aad la saaxiibaysa waxa uu taasiir iyo raad ku leeyahay qofkan uu la saaxiibay ayuu raad ku leeyahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri almaru ala diini khaliili falyanzur ahadukum man yukhaliluhu qof kasta waxa uu la diin iyo dhaqan yahay cid uu la socdo ee midkiina ha iska eego cid uu la socdo waxa uu nabigeenu tusaale uga dhigay cid wanaagsan in la ag fadhiisto oo laga ag dhawaado iyo cid aan wanaagsanayn in la ag fadhiisto ka xaamilil miski wa naafikhil kiir mid cadarka nooca uu guudkoona miskiga sita waa kii wanaagsanaa iyo saaxiibkii wanaagsanaa weeyaan imma waad ka iibsan doontaa ama hadiyad buu ku siin ama inta aad ag fadhidaad ur fiican agtiisa aad ka heli doontaa وهكذا قفك وناكسن خير بوكو شيغي اما وناك ان كا مغنا ايو كو سو كردين دونا اما خلط كا دعي ايو كا سخي دونا لكن قفك خن hadii aad saaxiib iyo mid rafiiqa aad ka dhigato waa ka naafikhil kiir waa ka dabka afuufayo oo kale laba mid bay noqon ama dabkaasi in dhibaatadiisu ku soo gaadho maryahaaga iyo jirkaaga ay soo gaadho ama inta aad ag taagan tahay dabka uu afuufaya inay noqdaan mid ur aad karahsanayso oo aad dhibsanaysa aad ay ku soo gaadho waxa kamid walaalayaal asbaabaha iimaanku uu ku daciifo al-ibtiaadu an talab al-ilm al-shar'i arrin maanta dadkeena aad uga dhex muuqata oo ah inuu qofku ka durko xilaqu dhikri xalqadihi dhikriga iyo cilmiga lagu baranayay inaanu qofku uu jadwalkiisa ka saaro jadwalkiisa yoomigaaba aanay ugu jirin inuu fadhiisto meelaha diinta ilaahay lagu dhigayo iyo xalqadaha ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xusaayo in uu ka dheeraado taasina walaalayaal maanta waa mid aad iyo aad inoogu fara badan waayo cilmigu waa qofka wuxuu xasuusinaya iimaankii waxa uu ama qalbigiisa ku dhaqdhaqaajinaya iimaankii ku jiray ayuu qofka qalbigiisa ku dhaqdhaqaajinaya waxa kamid ah walaalayaal asbaabtaasi al-inshiqaalu bid-dunya inuu qofku aad ugu mashquulo adduunyada inuu aad ugu mashquulo oo aanu qofku intii ku filnayd oo kaliya aanu kaga kaaftoomin allah subhanahu wa ta'ala waxa uu alhaakum at-takaathur waxa idin mashquuliyay dadkiyo at-takaathur ay shaqalakum at-takaathur fi al-amwali wal-awlad waxa idin mashquuliyay basashada aad basanaysaan maalkii iyo adduunyadii sida aad ugu mashquulsan tihiin ayaa idin mashquulisay baa allah subhanahu wa ta'ala bal qofku waxa uu gaaraya oo qalbigiisu noqonaya inuu gaaraba inuu adoon u noqdo adduunyada inuu adoon u noqdo oo meeshay adduunyadu kala dhacdo inuu ka dib dhaco oo uu noqdo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri ta'isa 'abdu dinar ta'isa 'abdu dirham waxa hoogay oo aan liibaanin adoonka diinaarka iyo dirhamka adoon u noqda ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu inooga digay oo in badan quraankiisa inooga digay inaynu adduunyada kaga mashquul la aakhiro allah subhanahu wa ta'ala isagoo arinta ina xasuusinayo waxa uu yiri wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna waxad ogsoonataan maalkiina iyo awlaadiinu inay yihiin wax la idinku imtixaamayo fitna idinka waana mataa'ul hayati dunya weeyaan waa loo qurqurxiyay dadka shaydaanku waa u qurxinaya daldalaalka adduunyada laakiin xaqiiqatan qofka waxa ay ka mashquulinaysaa aakhira ay ka mashquulinaysaa waxa kamid ah walaalayaal asbaabta qofka uu iimaankiisa uu ku daciifayo tuulul amal in uu hididilada dheeraysto uu rajo badan ka qaba adduunyada intuu sii joogo oo noqdo qof ilaa waba xasuusnimadii uu xasuusnaa geerida oo geeridiiba uu jadwalkiisa ka saaro haddii taasi timaado oo hididilada iyo mustaqbalka adduunyada ka leeday aad sii dheeraysato waxay sabab u noqonaysaa amal saalixa inaad ka gaabiso oo amalkii saalixa aanad layman ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dharhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fasawfa ya'lamun iska daa nabi maxamedow ha cunaan oo ha cabaan oo ha iska raaxaystaan oo adduunyadan hididilada ay ka haystaan ha iska sii dheeraystaan mar dambe ayay ogaan doonaan ali ibn abi talib radiyallahu anhu waxa uu oran jiray inna akhwafa ma akhafu alaykum ittiba'u al-hawa wa tul al-amal wardadkiyo waxa ugu badan in idin ka cabsanaya waxa weey ee ugu daran in idin ka cabsanaya laba arimood inuu qofku hawadiisa iyo waxay naftiisu jeceshahay oo iska raaco amaba uu dheeraysto
hididiilada uu adduunyadani ka leeyahay iyo rajada uu adduunyadani ka qabo waayo ittibaa'ul hawa haddii uu qofku hawadiisa iska raaco yasuddu canil xaq xaqa ayuu ka hor istaagaya haddii uu hadduu dheeraysto hididiilada iyo mustaqbalka uu adduunyadan ka leeyahayna qofkaasi waxa uu seejinayaa hididiilada uu dheeraystay aakhira ayuu seejinayaa waxay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa arbacatun min ashaqaa afar waxay ka mid yihiin shaqaaga iyo inuu qofkaasi hoogay bay tusinaysaa qofkaasi aanu liibaanin ayay tusinaysaa afartaasi waxa ugu horeysa jumuudul cayn indhihiisu inaanay ooyin oo aanay alla ka cabsi dartii aanay u ooyin wa qaswatul qalbi qalbigiisuna inuu adkaado wa tuulul amal inuu hididiilada intuu adduunyadani joogo uu iska dheeraysto walxirsu cala addunya inuu si uu ku dadaalo oo dadaalkiisuba uu noqdo adduunyo uun inuu ku dadaalo ay noqoto dadaalkiisa ugu weyn arrinta walaalayaal lixaad sababta lixaad ee asbaabta aynu kusoo gabagabaynaynaa waxa weeye inuu sabab u noqota in qofka iimaankiisa uu daciifo alifraadu fi alakli waalnowm waalsahri waalkalaam waa inuu qofku xadka ka saaro cunitaankii iyo cabitaankii oo naftiisu intii ay uga baahnaydun aanu kaga kaaftoomin inuu hurdada badsado oo hurdo aanay naftiisu u baahnayn uu seexdo soo jeedka inuu farabadiyo hadalka aan anfacaynin ee dikriga ilaahay ahayn ama maslaxo adduunyo kale aanay ku jirin inuu farabadiyo dhexgalka dadka aan wanaagsanayn iyo sideedaba dadka inuu dhex galo inuu farabadiyo waxaana xadiidka saxiixa ku sugnaatay inuu nabigeenu sal alla alay slam uu yidhi laa tukhiru addaxik ha farabadinina qosalka fa ina kahrata addaxiki tumiitu lqalb waayo qosolkood farabadisaa qalbiga ayay dishaa maantana waxa ugu badan ee lagu soo jeedaa waa wasaa'ilu tawaasul waa aaladaha iyo moobaylada aynu sidano oo qofku aanu ku soo jeedin wax adduunyadiisa anfacaya ama aakhiradiisa anfacaya taasi walaalayaal waxay sabab u noqonaysaa iimaankiisa inuu daciifo adiguba ismiisaan maalinta habeenka aad moobaylka ama wax kale ku soo jeeda ama maqaaxi aad fadhiisato ee waqti badan aad ku qaadato iyo waqtiga aad hore intaad salaadii cishaay markaad tukatoba intii wixii kale dikri samayn kartay intaad samayso aad iska seexato isku si salaada subax uma tukanaysid iimaankaaga iyo shucuurka qalbiga aad ka dareemaysa iimaaniga ahina isku si noqon maayo oo waxaad dareemaysaa tumaaniina iyo raaxo ayaad qalbigaaga aad ka dareemaysaa waqtigaasi walaalayaal waxaynu kusoo gabagabayn doonaa mawduuceena aynu kusoo khatimi doonaa garanay waxyaabihii sabab u noqonayay iimaanku inuu daciifo calaamadihiina garanay wax ka mid ah bal maxaa cilaaj iyo dawo u noqon kara qofka haddii qalbigiisu uu daciifo waxaa ugu horeeya walaalayaal macrifatu llahi biasmaa'ihi wa sifaatih inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala baranno asmaadiisa iyo sifaadka ilaahay inaynu magacyada ilaahay wan wanaagsan ee ilaahay leeyahay aynu baranno sifaadka ilaahay baranno waayo mar kastoo uu qofku ziyaadsado macrifo iyo garasho billaahi wa asmaa'ihi wa sifaatih ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa uu barto zaada iimaanuhu iimaankiisuna waa ziyaadaya mar kastoo aad ogsoonaato inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyo wanaagsan leeyahy sifaad wan wanaagsan leeyahy waxaa qalbigaaga ku weynaanaya cadamada ilaahay iyo weynida ilaahay ayaa ku weynaanaysa waxaa ka mid a walaalayaal cilaajka iyo dawada dacfu liimaan annadaru fii aayaati illaahi alkowniya waalsharciya inaynu u fiirfiirsanno aayaadka ilaahay iyo calaamadaha waaweyn ee ilaahay waxdaaniyadiisa ina tusinaya weynida ilaahay ina tusinaya hadday tahay aayaadka makhluuqiga ah iyo kowniga ah kuwa ilaahay abuuray hadday samaawaadkan tahay iyo arladan hadday tahay makhluuqaadka kale waaweyn hadday tahay iyo hadday tahay aayaadka sharciga iyo qur'aankii iyo aayaadkii sharciga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uhi afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaa'i kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sudixat waxyaabaha miyaanay eegaynin dadku iyoona u fiirfiirsanay hadday tahay geeli hadday tahay samadii hadday tahay buurihii iyo hadday tahay arladii buurahan samaawaadkan iyo waxyaabahan inagu hareeraysan dhammaantood waa calaamad weynida ilaahayna tusinaya waa inaynu walaalayaal
aynu ku tadabburno una fiirfiirsanno taasina ay noo kordhiso qalbigeennu in iimaanka ku jira uu ziyaado oo uu kordho waxaa ka mid ah walaalayaal oo min acdam alcilaaj ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aad ku badbaadin karta qalbigaaga iyo iimaanka qalbigaaga ku jira kuna kobcin karto tadabburu alqur'aani alcadiim inaad u fiirfiirsato aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan ujeedooyinku inoogu soo dejiyey waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisaasi aynu u fiirfiirsanno iimaan ay inoo kordhiyaan aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qur-aankiisu الله سبحانه وتعالى وحوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون تدكو آيات كان قرآن كالله بولويان كو إيمانو كردينيو يكو أنو إيمانو كردينيين إلا وحوت المامي كو إيمان كاللغاهلي إنيو كردينيان آيات كقرآن كا ومركز طي أخريان أي كزياد سنيان إيمان أي كزياد سنيان يا الله كعبسي iyo inuu iimaankoogu uu noqdo mid kaamila wahum yastabshiruun ay bushaaraysanayaan khayr ku bushaaraysanayaan markale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay qur'aankani waxyaabaha loo soo dejiyey inuu yahayba shifaa iyo dawo qalbiyadeenna xanuunno kasta oo ku dhaca inuu dawo ka yahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin alle subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay qur'aankani inuu yahay dawo iyo naxariis dadka mu'miniinta inuu yahay sidaasi ayay ahaa dadkii hore wanaagsanaa laga soo bilaabo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxay garteen ujeedada quraanka loo soo dejiyay ayay garteen waxay ku cibaadeysan jireen hal aayad oo kaliya ayay ku cibaadeysan jireen waqtiyada qaarkood oo habeenkoo dhan ay ku soo jeedi jireen nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa laga soo ay saxaabadu tilmaameen inuu waqtiyada qaarkood uu ku tukaday hal habeen aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وحاول النبي صلى الله عليه وسلم كنت كذي آيات سوكليا هبين دن أو ما يسترد أي النبي صلى الله عليه وسلم آيات كعل عليني ومعان سني وكنت تدبري معناها إتلمام يسو أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو تلمام سنة مرك قاركود النبي صلى الله عليه وسلم وحاول نشري لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وحليق سودتي آيات كسوقفك أخريا أن أفير فيرسنين أن كوان توبين ويل يهوغو سقناضي آيات كاسي سوق النبي نوت المامي وحوري وآيات إلهي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وحوى الله سبحانه وتعالى آيات كقتل مامي إن ضدك مؤمنينتي أيهين كوا كفكريا خلقك أبوريتان كسماوات يا أرلضة يسبت بدل كهبينكي يا مالنتي oo ay arintaasi dadka aqliga leh ay aayad iyo calaamo ay cibro ugu sugan tahay dadka aqliga leh kadalika yihiin qaar ay sabab u noqonayso inay ilaahay xusaan iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifa intaba waxay ka fikirayaan fi khalqi samaawaati wal ard abuurka ilaahay waa abuuray samaawaadka iyo arlada aayaadka wayna akhrina laakiin ma in raadeeyaan oo mise waxaynu ku sifaysannahay taa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay ee uu yiri waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha waxa uu hoogu sugnaaday cid kasta oo akhrida oo aan ka fikirin ama aayaadkaasi aan u fiirfiirsanin ayaa hoogu sugnaaday nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri waxa kaloo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam madaxiisa cirooyin ka soo saaray aayaad qur'aan ah iyo suwar qur'aanka kamid ah حول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها وحي الرأي قصو صاري هود هي صورة لها لميتك قيامها صفينية أي قصو صاري عربوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدو وقف فكري النبي صلى الله عليه وسلم آيات كاسي هي معاني ذو وقف فكري بل النبي مركا ومقلو قرآن لقد الله أخريه سيد ابن مسعود مركو قرآن كقد الله أخريه النبي صلى الله عليه وسلم إندهيسو ويجرين وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أهان جري من قلب جيسو وقلقشو أيو أهان جري وهكذا كان الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنولد يسلف هذه الأمة يقول السداسي آية هاي أبو بكر رضي الله عنه وأفضل الأمة بعد نبيها
cidda ugu fadliga badan nebiga kadib ummaddani ahaa wuxuu ahaa mar kasta uu qur-aanka maqlo dadka uu tukinayo amaba isagu uu tukinayo laa yatamaalak nafsahu min albukaa muu awoodi jirin naftiisa in uu ka joojiyo oohinta aad buu qalbi jilicsanaa caaisha markii nebigu sal alay slam uu xanuunsaday ee ay tidhi uu nebigu yidhi dadka abubakar ha tukiyo waxa ay caaisha tidhi may ka daa uu qalbi jilicsay oohintiisa uu ooyaya mar alla markuu qur-aanka maqlo wahaakada saxaabada qaarkood waxaa la soo wariyaa inay u xanuunsadeen aayaad ay akhriyeen cumar ibnu khadaab radia allahu canhu baa ka mid ahaa wuxuu u xanuunsaday athara tilaawati qowli illahi tacaala ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic aayaddaas ka warramaysa in cadaabka ilaahay dhici doono cid difaacaysa oo hor istaagaysaana aanay jirin ayaa si uu akhrinayey uu ku xanuunsaday cumar radia allahu canhu kama fi tafsiir ibni kathiir raximah allahu tacala waxaa kaloo ay culimmadu tilmaameen dadkii hore wan wanaagsanaa aayaadka markay akhrinayaan inay qaarkood salaada dhowr iyo 20 jeer ay ku celcelin jireen ayuub waxa uu yidhi waxaan maqlay saciid ibnu jubayr oo yuradidu hadihi alaaya fi salaa aayaddu u jeeday waxa weeye wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun dadkii oo ka cabsada maalin ilaahay xaggiisa laydiin celin doono qof kastaana wuxuu kasbaday uu heli doono aayaddaasi waxaan maqlay buu yidhi isagoo salaad iyo ragcaduu tukanayey 29 mara dhowr iyo 20 jeer ku celcelinaya oo aayaddaasi akhrinaya waxa uu ibraahim ibnu bashaar uu tilmaamay in cali ibnu fudayl uu u dhintay aayaduu akhrinayey aayad uu akhrinayey darteed intuu xanuunsaday xanuunkiiba aanu kaba soo kicin aayaddaasi waxa weeyaan walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nurad waa aayadda ka warramaysa in dadkii mujrimiinta iyo gaaladii naarta la dul istaajin doono oy tamaniyi doonaan ay jeclaysan doonaan in dib loo celiyo adduunyadii dib loogu celiyo wuxuu ihi fii hada almowdici maata wa kuntu fii man sallaa calayhi raximahu llah waxa uu yidhi markuu aayaddaa marayey ee aayaddaas siduu ugu tadabburayey ee ugu fiirfiirsanayey ayay sababu noqotay inuu dhinto waxaana ka mid ahaa buu yidhi dadkii ku tukaday ayaan ka mid ahaa bal iska dhaafe dadkii hore wanaagsanaaba waxa sajdaadka tilaawada qur-aanka waxaa ku jira sajdatu tilaawa aayaad marka la akhriyo la sujuudo taasaa saamayn jirtay xataa wax kale iska daaya waxa ay arrintaa laftarkeeda ay mawaaqifay ku lahaayeen sajdaadka tilaawada laftarkeeda waxay soo naqliyaan culimmadu nin akhriyey aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca inay aayaddaasi tilmaamaysa sujuud iyo welibana bukaa inuu jiro oo dadka iimaanka uu qur-aankan u ziyaadinaya ay ka mid tahay inay ooyayaan markay akhriyaan ayaa wuxuu ihi fasajada sajdata tilaawa wuu sujuuday aayaddaasi markuu akhriyay sujuuddu ku jirto ayuu sujuuday kadibna oohintiibuu iska waayey markaasuu isagoo naftiisii canaanana yidhi haada sujuudu fa ayna albukaa taasi waa sujuudiye meeday oohintii aayaddu ay tilmaamaysa waa sujuudu tilaawa hadda welibana walaalayaal waxa ugu weyn inaynu u fiirfiirsanno amhaal alqur'aan qur-aanku tusaalayaasha uu bixiyo inaynu u fiirfiirsanno waayo ilaahay innaga ayuu inoogu talagalay si aynu ugu fiirfiirsanno allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ihi wayadribu allahu alamhaala linnaasi lacallahum yatadakkaruun waxa uu alle subxaanahu wa tacaala tusaalayaasha qur-aanka ugu soo qaadanaya oo dadka u tusinaya si ay ugu waantoobaan ayuu alle subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka tusaalayaashan ugu bixinaya watilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun waa inaynu walaalayaal aada ugu fiirfiirsanno aayaadka qur'aaniga ah inaynu aada ugu fiirfiirsanno qur-aankuna uu aada inoo raadeeyo waxaa ka mid a cilaajka iyo dawada ay dacful iimaanka aynu kaga bixi karno ee uu qofku iimaankiisa uu ku siyaadin karo طلب العلم الشرعي إنه برتو علمك الشرعي إنه دينته إلهي أقانو يش وايو هدانو دينته أقانو لهاي وحنينو شيء نقرن معي قرآن كان أمفير في سنكره وحا سلف كين كم إذا أحد السلف مالين مالمها كم إذا هو آخري مثل يتصالح كم إذا أمثال القرآن تصالح ياشي قرآنك أيو آخري مركز فهم واي معناها لو قتشد قرآن كيما معنيه سوء قنواي فجعل يبكي وأوي آدبان وأوي
markii la weydiiyey lagu yidhi maxaa kaa oohisiinaya waxa uu yidhi ina allaha yaquulu watilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun ilaahay baa wuxuu yidhi tusaalayaashan aanu qur-aanka ku soo qaadanayno waa tusaalayaal aanu dadka u soo qaadanay laakiin cidda ku waantoobaysa ee qaadanaysa waa dadka cilmiga iyo caqliga u saaxiibkaa dadkaasi ayaa ku waantoobay oo fahmaya wuxuu yidhi markaan fahmi waayey waxa aan isgartay inaanan ka mid ahayn kuwa uu ilaahay yidhi qur-aanka way fahmayaan haddaad qur-aankii walaalayaan uu qofkii macnihiisii uu baran waayo wuxuu ka mid noqonayaa kuwaasi ayuu soo hoosgelayaa qofka muslimkiina waa inaanu naftiisa ka xaaraantimaynin oo aanu naftiisa aanu ka hor istaagin meelaha cilmiga lagu baranayo iyo dikriga ilaahay uu ka jiro aanu ka mashquulin weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay iimaanka dhammayska tiran ee ay ka mid tahay khashyada iyo alla ka cabsiga in lagu gaadhayo cilmi ilaahay wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsado oo cabsi dhaba la yimaada addoomihiisa culimada ah ee aqoon u leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay ka cabsada idan walaalayaal qofku cilmiga u bartaa iimaanka ayay u kordhinaysaa ilahay isagoo nebi maxamed la hadlaya waxau ihi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik nebi maxamedow aqoon u yeelo cilmi u yeelo towxiidka oo ah wax la barto wixii ugu weynaa maxaa ka dhalanaya taas dembi dhaaf inaad ilaahay weydiisato kuma camal fali karo qofkii diintii haddii aanu garanaynin waana aafo maanta taagan haddii aanu qofku ku baranin diintii ilaahay dacfiga iimaankiisu waa daciifaya hoos baanu u dhacaya hoos baanu usii soconaya waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha qalbigeenna wanaajinaya iimaankeennuna uu ku kobcayo dacfiga iimaankana meesha ka saarayo ishticaaru cadamati illaahi tacaala inaynu dareensanaano weynida ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu mar walba subxaanahu wa tacaala ilaahay weynidiisu qalbigeenna ay ku jirto xaalad kastoo aynu ku sugannahay iyo si kastoo aynu nahay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayno ilaah wuxuu uhi wamaa qadaru llaha xaqa qadrih ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay dadku inaanay ilaahay weynaynin xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku laha isweydiin naftaada weydii markaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala caasiyayno ee aynu amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hor imanayno isagoo ilaahay in arkayo subxaanahu wa tacaala oo laa yakfaa calayhi khaafiya aanay ka qarsoonayn wax miyaynu ilaahay weynayne walaalayaal markaynu ilaahay hor taagannahay ee qalbigeennu ku mashquulsan yahay adduunyo iyo wax kale ilaahay maynu weydinayn wamaa qadaru llaha xaqa qadri qofku inuu mar walba dareensanaado oo uu istishcaaro cadamada ilaahay iyo weynida ilaahay inuu istishcaaraa waxay qayb ka tahay iimaankiisa inuu kobco iimaankiisuna uu ziyaado waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha dacfuliimaanka meesha ka saaraya alistiktaaru min alacmaali asaalixa inaynu farabadinno camallada wan wanaagsan waana acdamu maa yusaadu bihi aliimaan waa waxa ugu weyn ee iimaanka lagu kobciyo ee lagu koriyo inuu qofku acmaal wanaagsan uu la yimaado oo uu qofku ahaado mid waqtigiisa uga faa'iideynaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaado ilaahay baa ina amray inaynu wanaagiyada iyo jannaadka aynu u degdegno oo musaaraca aynu la nimaadno aynu u degdegno khayraadka allah subxaanahu wa tacaala waxau ihi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard dadoo waxaad u degdegtaan janno iyo makfiro jannadaasoo ballarkeedu uu leegyahay samaawaadka iyo arlada dadkii hore wanaagsanaa aayaddaasi markii ay maqleen waxay ku qaaday camal kastoo ay wadeen inay faraha uga qaadeen in ay u degdegaan jannadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ihi saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha ka cardi asamaa'i waalard u degdega oo u kala dheereeya jannooyin iyo makfiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin diyaariyey qofku muslimkii waa inuu mar walba uu xasuusnaado aakhira inay ka horeyso oo uu adduunyada dhabarka uu ka tuuro oo uu adduunyada iska ilaawo oo adduunyadani wax macno le aanay la noqonin waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa saxaabadii rasuulka sal alla alay slam
siday ahaayeen qaar ugu degdega camalka saalixa fi qaswati badr markii qaswatu badr ay dhacday ay dhici doonto ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ay dagaalkii uu soo dhawaadeen bilowgii dagaalka la soo gaaray ee mushrikiintiina ay soo dhawaadeen baa nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii waxa uu ku yiri saxaabadii qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard u istaaga janno camalka janno ku heli lahaydeen saxaabadii kamid ah Umayr ibn Hamam al-Ansari ansari aha ayaa waxa uu yiri ya rasuulallahi jannatun 'arduha as-samawati wal ard rasuulka ilaahay ma waxaan u kacnaa janno samaawaadkii arladoo la isku dalay balceedu leeyahay ayaanu u kacnaa nacam buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri ha u kac suuri bakhin wa kalmad lala yimaado markuu qofku shay weyneenayo markaasuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ma yahmiluka ala qawlika bakhin maxaa kugu kalifay inaad kalmadan tiraahdo wuxuu yiri rasuulka ilaahay igumay kalifin wax kale mu ahee waa rajaan rajaynaya jannadaasi kadibna tamaraad buu la soo baxay timir ayuu la soo baxay timirtiiba wuxuu markii uu ugu horeysay uu afkiisa galiyay ayaa sidaa uu eegay markaasuu iska tuuro yiri intaan timirtaasi cunayo miyaan jannadii ka gaadhay kadibna dagaalkii ayuu isku tuuray sidaasi ayaanu ku dhintay nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa uu uga marxaati gacay xadiidka in uu janno galayo idan walaalayaal waa inaynu u degdegno cibaadaadka oo qofku cibaadaadka farabadiyo nabiyullaahi muusa alayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramay inuu u degdegayay liqaaga ilaahay iyo kulanka ilaahay wacajiltu ilayka rabbii litarda waxa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada ilaahay uu ku ammaanay إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولا ليال وحمهمة عمل الله وناكسن إننا ندقدقنا شوكتيننا إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كو أماني ضدك صلاة الدائمية شوكتينية وتصالون والله مد عالم عمل الذي خلنا والذين هم على صلاتهم دائمون والله سبحانه وتعالى تلمام ضدك جنة قليا وحكمدا هو الدائمية شوكتينية عمل وناكسن أيها كمدا عمل لشوكتينا وحوقفي عن عمل إلهي لو قد وادنا وحوقفي عن كل شوكتي وحوقفي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتلما حولا لي الكسوق بقبيننا إنه فربضنا الدعاء ومر والبا أين إلهي ويديسنه إنه إلهي سبحانه وتعالى وإيمانك إنه زياديه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مستدرك إمام الحاكم بسند حسنه العلامة الألباني في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حكى سبناتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم إيمانكم وباليوبه ودوغوبه وقلبيده وكدوغوبه سيدا مرضوا أي ودوغوده أي إيمانكم ودوغوبه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان وحد إلهي ويديستان أن يجدد لكم الإيمان إنه إلهي إيمانك إذن عسبونيسي والنبي صلى الله عليه وسلم تلمام أو في قلوبكم قلبي إنه إلهي يكون عسبونيسي ولا ليا إنه مرول بإلهي ويديسنه إنه إلهي إيمانك إنه زياديو كان ديرانه وحكستا وإيمانك إنه نقصى من إياه وأرن آذي آد مهم وإنه ولا ليا الطريق صنعنه عدة بدبادي سقيامه إنه تهايون عدة قلب صافي إلهي سبحانه وتعالى كل إلا من أتى الله بقلب سليم حوال سبحانه وتعالى تلمامي ضدك إناني مالي بنون تونا أنفعين إلا عد إلهي سبحانه وتعالى قلب صافي أولتي ما دمويان أينبا إلهي سبحانه وتعالى ما ننتاسي وكرامين وإن مروا البولا ليال قلبي ذينا يكتشرتو إن ما ننتاسي نقدم بيسو قفوا لبنا درين سنادو إن عملكي وقبتي iyo wixii uu soo shaqaystay adduunyadani uu la kulmi doono ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu hor istaagi doono sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam yiri innakum satalqawna rabbakum laysa baynakum wa baynahu tarjuman ilaahay baad la kulmi doontaan iyadoo cid idin kala turjumaysa iyo cid idin dhaxaysaana aanay jirin ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna an yujaddida al-iimaan fi qulubina ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay iimaankeena jadiidiyo inoo cusboonaysiiyo qalbiyadeenna inoogu cusboonaysiiyo ilaahayna inoo kordhiyo iimaankeena ilaahay waxaan weydiisanaynaa dambiyada iyo macaasida aynu samaynayno inaanu inoo qabanin baynu ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay abaaraha iyo dhibaatooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga soo jabiyo ilaahay madaran
iyo qays oo ilaahay noo shubo ayaynu ilaahay weydiisanaynaa. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.